Okay. Good morning, everyone. So today we are going to start with next topic from the NumPy, that is NumPy functions. We will see today, right? We have covered the basic things related to NumPy or numerical Python yesterday. So there are some of the functions like shortcuts, those we can use with the help of numerical Python. So the topic will be NumPy functions today. Is screen visible? No, right? Okay. I hope screen is visible now. NumPy functions. In that, first one is a zeros. First function is zeros. Just create an array of the zeros, array of zeros with the help of NumPy. Okay. First function is zeros. So it will create array with all zeros, and you can provide the shape and size also there. 40, okay. So how to use it? Just take a look. I'm taking one array. Array is equal to np dot zeros. So this will be a syntax. After that, what we can provide? We can provide a shape for that array. Shape means how many rows and how many columns you want. Okay. Suppose 3 rows, 4 columns, like that. We will discuss this in upcoming session as well. What is shape function? What is reshape function? And also we can provide a D type, like what data type you want for the elements. Okay. So suppose I just want D type is equal to float. All elements should be in a float. It will be a homogeneous array, obviously, used to create a target variable. Generally it is used to create target variable. What is the meaning of target variable? The output of our data set. Okay, if you are working on something and you just want zeros and one in your output column, so in that case we can use these zeros and ones function used to create a target variable. Second, in deep learning we need to initiate the weights. It should start from the zeros. Some weights are initialized by the model used to initiate. So this NumPy array or like numerical Python will play an important role in a deep learning as well, neural network. Okay, used to initiate weights in deep learning. Used to initiate weight in deep learning, right? So these things are there. We'll simply import NumPy as a NP first. So this is important. Call the library NumPy as NP. NP is just alias. We have discussed this number of times. Okay. Array create करा. Array is equal to np dot zeros. ठीक है, np dot zeros. सिंपल टाकतो मी की समजा किती एलिमेंट्स पाहिजे मला 1 किंवा 10 एलिमेंट्स पाहिजेत. फक्त 10 पाहिजे त्याच्यामध्ये. हा, आणि ॲरेला कॉल करा. काय देतोय हा? 10 झिरोचा काय करतोय? ॲरे क्रिएट करतोय तुमच्यासाठी, राईट? 10 झिरोचा ॲरे क्रिएट करतोय. नेक्स्ट, या 10ला जर असं पाहिजे मला की 5 रोज आणि 2 columns पाहिजे, 5,2. So it will be like this, 5 rows and 2 columns. It will be a 2D automatically. This is 1D. So you can easily observe, if I'm giving a single value over here, it will be considered as one dimensional. If I'm providing a 2 values over here, then it will be considered as a 2 dimensional. लक्ष देते तुमच्या हे. याच्यासोबत आता हा डिफॉल्ट काय आलाय? डिफॉल्ट फ्लोट आलाय, राईट ना? डिफॉल्ट काय आली? व्हॅल्यू फ्लोट आली. याच्यासोबत जर मी असं केलं की डी टाईप
इज इक्वल टू डी टाईप इज इक्वल टू जर इंट केलं इथं बघा तर मग काय गेलं तो त्याला इंटिजर केलं. समजतंय का रे? लक्ष देत आहे. आणि यूज काय करायचं हे की समजा सगळे झिरोज पाहिजेत सगळे वन्स पाहिजेत तर त्या केसमध्ये याला तुम्हाला यूज करता येईल. ठीक आहे. समजा 100,000 व्हॅल्यूज तुम्हाला झिरोजच्या क्रिएट करून पाहिजे 1000 व्हॅल्यूज. जनरली जे मशीन लर्निंग मॉडेल बिल्ड करतो आपण मशीन लर्निंग मॉडेलमध्ये आउटपुटला जर बायनरी केस असेल तर त्या व्हॅल्यूज काय असतात सगळ्या जर 1000 रो आहेत समजा माझ्याकडे किती रो आहेत सगळ्या किंवा 10,000 रो आहेत 10,000 रोज मध्ये एक तर 0 असतो किंवा 1 असतो. पर्सन डायबेटिक नॉन डायबेटिक लोन अप्रूव्ड डिक्लाइन अशा दोन केसेस असतात. मग त्यातल्या जर समजा 5,000 काय आहेत 5,000 मे बी ऑफ झिरोज 5,000 काय असू शकतात क्लास 0 असू शकतात आणि 5,000 काय असू शकतात नेक्स्ट 5,000 काय असतील येस नेक्स्ट 5,000 बी 1 क्लास 0 आणि क्लास 1 अशा पद्धतीने हे वर्क करत. ओके. सो हे क्रिएट करण्यासाठी याचा यूज होईल तुम्हाला की समजा 5,000 जरी व्हॅल्यूज क्रिएट करायचे झिरोच्या ऍट टाइम त्याचा ॲरे क्रिएट करून ते कॉलम मध्ये कन्वर्ट करू शकतो आपण. ॲरे 0 इज इक्वल टू किंवा ॲरे 1 इज इक्वल टू एनपी डॉट किंवा ॲरे 0 म्हणायला म्हणजे थोडंसं नॉमेनक्लेचर आपण चेक करू. ॲरे 0 इज इक्वल टू एनपी डॉट झिरोज इज अ फंक्शन अँड आय जस्ट वॉन्ट हाऊ मेनी व्हॅल्यू 1 डायमेन्शनल घेऊ शकतात 2 डायमेन्शनल म्हणजे इथे जर डायरेक्टली 50 जरी टाकलं ना असं तरी पण हा प्रिंट करेल ॲरे 0 इज इक्वल टू सो 50 व्हॅल्यूज विल बी देअर. इज ओके. डिफॉल्ट काय घेतोय डिफॉल्ट फ्लोट घेतो एवढं लक्षात ठेवा. डिफॉल्ट काय घेतो फ्लोट घेतो. सिमिलरली सेकंड फंक्शन इज देअर. सेकंड फंक्शन काय यूज करू शकता तुम्ही वन्स म्हणून यूज करू शकता. काय सेकंड फंक्शन वन्स फक्त झिरोच्या ऐवजी काय येईल झिरोच्या ऐवजी काय प्रिंट होईल 1 प्रिंट होईल. what will be printed instead of a 0 there will be 1. array 1 is equal to np dot zeros np dot now function is ones. okay 3 rows 4 columns and array 1 3 rows आणि 4 columns चा array 1 क्रिएट झाला. हेच जर कशामध्ये पाहिजे इफ यू वॉन्ट इट इन इंटीजर number should be integer. Generally integer मध्ये वर्क करावं लागतं. सो यू कॅन राईट डी टाईप इज इक्वल टू इज इट ओके. आता याला जर समजा कॉलम मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे डेटा आपलं डेटा फ्रेम मध्ये कन्वर्ट करायचं तर मग पांडाज यूज करू शकतो आपण की आता याच्या पुढचं मॉड्यूल तर तुमचं पांडाज आहे पण ऍक्च्युअली वर्क कसं होऊ शकतं हे एकदा बघून घ्या. इम्पोर्ट पांडाज एस पीडी आणि डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम म्हणून फंक्शन आहे पांडाज मध्ये. पीडी डॉट डेटा फ्रेम कशाची डेटा फ्रेम ॲरे 1 ची मला डेटा फ्रेम करून पाहिजे. हे असं वर्क होईल 2 रोज आणि 3 रोज आणि 4 कॉलम. हे काय आल्यात ह्या त्याचे इंडेक्स व्हॅल्यूज आहेत. डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 पासून स्टार्ट होतं. इज ओके गाईज कळतंय का रे? येस जे चाललंय ते लक्ष देत आहे ऑडिबल. ठीक आहे. आणि सिंगल कॉलम असेल समजा सिंगल टार्गेट व्हेरिएबल क्रिएट करायचा मी असं म्हणलं तुम्हाला टार्गेट व्हेरिएबल क्रिएट करायचा तर मग समजा एकच क्रिएट केला मी की a1 इज इक्वल टू np डॉट वन्सच्या व्हॅल्यूज क्रिएट केल्या. तुम्ही किती व्हॅल्यूज क्रिएट केल्या समजा 10 व्हॅल्यूज क्रिएट केल्या आणि याचा कॉलम क्रिएट करून पाहिजे तर कसं करू शकतो मी मग df इज इक्वल टू pd डॉट व्हॉट इज अ फंक्शन डेटा फ्रेम इज अ फंक्शन कशाची पाहिजे तुम्हाला डेटा फ्रेम a1 ची पाहिजे आणि df ला कॉल करा मग ते अशी करेल 1.0 1.0 1.0 आणि जर समजा हे 1.0 नको आहे तुम्हाला तर मग काय करू शकतो तुम्ही डी टाईप इज इक्वल टू इंटीजर. आय होप इट इज मेकिंग सेन्स. तर मग असा कॉलम क्रिएट होईल म्हणजे 1000 व्हॅल्यूज 5000 व्हॅल्यूज जरी क्रिएट करायचे असतील तरी पण क्रिएट करू शकतो. ओके सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. आय होप इट इज मेकिंग सेन्स. ठीक आहे. तर असे 2 फंक्शन्स आहेत. याच्या पुढचं जे फंक्शन आहे थर्ड वन दॅट इज अ एमटी की रॅन्डम व्हॅल्यूज क्रिएट करायच्यात की काही पण व्हॅल्यू येऊ शकते. एमटी जर फंक्शन यूज केलं मी की जस्ट आपल्याला फॉर द सेक ऑफ व्हॅल्यू काहीतरी व्हॅल्यू तिथे आली पाहिजे नल व्हॅल्यू नाही पाहिजे फक्त एमटी नाही पाहिजे तर मग त्या केसमध्ये आपण एमटी फंक्शन यूज करतो. त्याच्यासाठी पण शेप आणि साईज प्रोव्हाइड करू शकतो तुम्ही की किती रोज आणि किती कॉलम मध्ये पाहिजे
किंवा सिंगल वन डायमेन्शनल ॲरे क्रिएट करायचा आहे की 2D ॲरे क्रिएट करायचा आहे, दॅट यू कॅन डिसाइड. ओके, सो थर्ड फंक्शन इज नथिंग बट empty, 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 which is creating random values, okay. Suppose a is equal to np dot empty, ठीक आहे. हा, आणि a ला कॉल केलं, काहीच देत नाही एमटी मध्ये, तर काय म्हणतोय तो, इट विल ऍक्सेप्ट सम आर्ग्युमेंट, की एमटी मध्ये काहीतरी आर्ग्युमेंट द्या असं सांगाल तो, बरोबर ना. एमटी मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्युमेंट शेप पोझिशन, ऍटलिस्ट काहीतरी द्या. एक जर दिला तर मग तो एकच व्हॅल्यू देईल, 6.95 रेस टू 310 अशी रॅन्डम व्हॅल्यू आली. वी डोंट हॅव एनी कंट्रोल इन दिस व्हॅल्यू, सो इट विल बी कम्प्लिटली रॅन्डम व्हॅल्यू. नंतर 1,2 घेतलं तर काय मिळेल, पण आता काय होईल, कॅनॉट इंटरप्रिट 2 एज अ डेटा टाईप, म्हणजे सिंगल व्हॅल्यू नाही. तर ही काय, आता 2 व्हॅल्यू जर प्रोव्हाइड केलं तर इट शुड बी इन स्क्वेअर ब्रॅकेट, तर ही 2D कन्सिडर करेल मग याला, ठीक आहे. 2 रोज, सॉरी, आता हे कसं येईल, 1 रो आणि 2 कॉलम या फॉर्मॅट मध्ये आलाय. 1 रो अँड 2 कॉलम, याचा शेप तुम्ही चेंज करू शकता जसं पाहिजे तसं. सपोज आय जस्ट वॉन्ट 5 रोज अँड 2 कॉलम्स, देन इट विल बी लाईक दिस. आणि ह्या ज्या व्हॅल्यूज येत आहेत ह्या सगळ्या काय आहेत, हे व्हॅल्यूज ऑब्झर्व करा कशा येत आहेत, सेम येत आहेत. इज इट सेम, व्हॅल्यू सेम येत आहेत, व्हॅल्यू सेम येतात का वेगळे येतात रे? ऑल आर दी सेम व्हॅल्यू, राईट, बट दोज आर रॅन्डम वन, ठीक आहे. सो शेप डी टाईप फ्लोट आणि ऑर्डर इक्वल टू सी. आता हे जर अजून एक्सप्लोर करत असेल तर बघा काय द्यायचंय, की समजा सी एफ ऑप्शनल डिफॉल्ट सी, वेदर टू स्टोअर अ मल्टी डायमेन्शनल अरे इन रो मेजर सी स्टाईल किंवा कॉलम मेजर, कोणत्या स्टाईल मध्ये तुम्हाला आन्सर पाहिजे ते देऊ शकता. लाईक इज ऑप्शनल, की क्रिएशन अरे आर नॉट नंपाय अरेज लाईक पांडाज. हे काय द्यायचं हे आपण ठरवू शकतो, की लाईक ट्रू करायचंय की फॉल्स करायचं, म्हणजे नन दिलेलं आहे ऑलरेडी, राईट. म्हणजे तुम्हाला जर 0 आणि 1 सोडून जर दुसऱ्या रॅन्डम व्हॅल्यूज क्रिएट करायचे असतील, देन यू कॅन यूज दिस एमटी. जनरली यूज होत नाही, ठीक आहे, जनरली यूज होत नाही, बट म्हणजे फंक्शन आहे असं नंपाय मध्ये, हे आपण घेऊ शकतो. नेक्स्ट ट्राय करा, अजून याच्यामध्ये 1-2 एक्झाम्पल ट्राय करायचे तुम्हाला, की फॉर एक्झाम्पल या व्हॅल्यूज वेगळ्या यायला पाहिजेत ऍक्च्युली. ए इज इक्वल टू np डॉट एमटी empty डिफरंट व्हॅल्यूज यायला पाहिजे. इथे या सगळ्या सेम येत आहेत. ओके, समजा a1 इज इक्वल टू np डॉट empty 3,4 आणि a1 कॉल केला, गिव्हिंग मी द सेम व्हॅल्यूज, सेम रॅन्डम व्हॅल्यूज येतात. Three, 5 a1. Now it's a different one. So sometimes it's a different one, sometimes it is giving the same values. Okay, so we need to look into this, but it will work for the different value other than 0 and 1 most of the time. Next is, for the function is arrange. It's just like the range function that we have used in a Python. Okay, sequence मध्ये जर तुम्हाला व्हॅल्यूज प्रिंट करायच्यात, fourth function is arrange. Markdown run. Okay, fourth is arrange. How it is working, just take a look. a is equal to np dot, what is function arrange, and just provide the argument. Suppose I just want values from 1 to 10, what it is giving, just take a look. A, so you will get the values from 1 to 9, right? 10 will be excluded. Range मध्ये पण सेम वर्क होतं का डिफरंट वर्क होतं? आपलं जे रेंज फंक्शन आहे रेग्युलर, याच्यामध्ये पण सेम वर्क होतं का वेगवेगळं वर्क होतं? येस, सेम वर्क होतं ना.
रेंज फंक्शन सेम वर्क करतं का वेगळं वर्क करतं? समजा मी जर असं राईट केलं फॉर आय इन रेंज 1,10 आणि प्रिंट आय, काय दिलं आन्सर? 1 पासून 9 पर्यंत व्हॅल्यू येतात ना. आवाज येतोय? फॉर आय इन रेंज ऑफ 1,10 असं जर दिलं आणि काय करतोय आपण? प्रिंट आय केलं, राईट. प्रिंट आय व्हॅल्यूज काय येतात? 1 पासून 9 पर्यंत येतात, राईट. सिमिलरली यू कॅन प्रिंट ओ हिअर ॲज वेल. कंट्रोल सी. नंतर याला प्रिंट करतोय आपण 1,10. आता बाय डिफॉल्ट याची जी स्टेप साईज आहे ती किती आहे? 1 आहे. पण आता ही काय पाहिजे मला? सपोज 2 पाहिजे की 1 by 1 एलिमेंट आला पाहिजे. देन 1 3 5 7 9. इज इट ओके गाईज? येस एव्हरीवन? ओके, सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. नेक्स्ट सपोज म्हणजे हे किती पण देऊ शकतो, इट्स अप टू यू. नंतर रिव्हर्स जर करायचं असेल, रिव्हर्स म्हणजे -1 टाकायची स्टेप साईज, तर मग त्या केसमध्ये काय करू शकता? इन दॅट केस यू कॅन प्रिंट लाईक 1,10, 1 नी तर वर्क होतं, -1 जर दिलं तर आन्सर नाही येत, कारण रिव्हर्स होते ती, बरोबर. पण हे जर असं केलं की 10 पासून तर 1 पर्यंत यायचंय, 10 पासून 1 पर्यंत यायचंय, काय करायचंय? 10 पासून 1 पर्यंत म्हणजे 10 9 असं प्रिंट झालं पाहिजे. सो हाऊ इट इज वर्किंग, जस्ट टेक अ लुक. 1 ऑब्वियसली काय होईल? एक्सक्लूड होईल, पण स्टेप साईज आहे ती काय होईल? -1 होईल. इज इट मेकिंग सेन्स? लक्ष देत आहे? येस एव्हरीवन? ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट जे आहे, नेक्स्ट सपोज म्हणजे आता शेप रिशेप असं बघितलं होतं आपण, राईट ना. np डॉट अरेंज 10 to 20 सपोज. एक रिशेप म्हणून फंक्शन याच्यामध्ये शेप किंवा ए डॉट साईज पण नसून घेतलं मी अजून, त्याच्या आधी त्याला क्लिअर करून देतो मी. समजा ए इज इक्वल टू np डॉट ॲरे, एक ॲरे फॉर्म करू आपण आधी, किंवा np डॉट अरेंज ने कॉल करू, अरेंज np डॉट अरेंज 10 व्हॅल्यूज घ्यायचे तुम्हाला. np डॉट अरेंज 1 पासून तर समजा 11 पर्यंत आलो तर 10 व्हॅल्यूज येतील, राईट ना. 1 to 11 किती व्हॅल्यूज येतील? 10 व्हॅल्यूज येतील. नाही, समजा 10 पासून जर स्टार्ट केलं मी, 10 to 20, ओके, 10 to 20, सो इट विल बी 10 to 19, सो इट विल हॅव 10 व्हॅल्यूज, राईट. समजा ए ला कॉल केलं, ऑब्वियसली ए डॉट, आता काय काय प्रिंट करतोय ते लक्षात घ्या एकदा. प्रिंट ए करतो, सपोज प्रिंट ए. So what is a, so this will be your array with a print a dot size, काय देतोय ते चेक करा आधी. a dot size, what it is giving? number of atoms or number of elements it will have, right. number of elements, किती elements आहेत त्या पर्टिक्युलर array मध्ये हे कशाने मिळेल तुम्हाला? a dot size ने मिळेल. print a dot shape, what it is giving, just take a look. a dot shape, the shape इथं I hope की याला ब्रॅकेट नाही, राईट. a dot shape, what is the shape? 10, nothing, म्हणजे हा काय देतो तुम्हाला? रोज आणि कॉलम्स किती आहेत? एकच रो आहे ना, फक्त रो आहे, कॉलम्स नाही. सिंगल डायमेन्शनल आहे ना, इट्स अ 1 डायमेन्शनल ओनली, सो इट विल गिव्ह यू द shape of array. समजा याला मी काय केलं? रिशेप केलं. रिशेप करताना फक्त काय करतो मी? त्याला दुसऱ्या व्हेरिएबलला स्टोअर करतो. दुसऱ्या व्हेरिएबलला कसं स्टोअर करतो की, फॉर एक्झाम्पल a2 इज इक्वल टू a1 डॉट रिशेप. a1 ला काय करा? a1 ला रिशेप करा. हाऊ टू रिशेप इट? आता 10 एलिमेंट्स आहेत, कसे रिशेप होऊ शकतात ते चेक करा. a1 डॉट रिशेप, जस्ट 2 रोज आणि 5 कॉलम्स मध्ये याला मला रिशेप करून द्या, म्हणजे 2 रो आणि 5 कॉलम असं आलं पाहिजे. 2, 5
अँड जस्ट ट्राय टू प्रिंट A2. नंतर A2 काय प्रिंट होतोय चेक करा. प्रिंट A2 कसा प्रिंट होतोय आता हा 5 रोज आणि सॉरी 2 रोज आणि 5 कॉलम्स येत आहेत का. नाउ इफ यू चेक द शेप ऑफ A2 dot shape, sorry, A2 dot shape, what it is giving 2,5 कळतंय का रे. येस. तर हे शेप म्हणजे साईज तुम्हाला पूर्ण एलिमेंट्स किती ते देतं. शेप तुम्ही चेक करू शकता की त्याचा शेप काय की किती रोज आणि किती कॉलम्स आहेत. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. रोज आणि कॉलम साठी वर्क होईल. राईट. आता कालच्या याच्यामध्ये जर काही डाऊट असेल, समजा आपण ए असा फॉर्म केलाय बघा. ए इज इक्वल टू np डॉट ॲरे ऑफ समजा 3 डायमेन्शनल घेतलेले मी व्हॅल्यू 1, 2, 3. फक्त 3D ॲरे आतासाठी या बरोबर. आणि ए डॉट शेप चेक केलं इथं. ए डॉट शेप तर काय देतो आन्सर की एक एलिमेंट नंतर एक रो आणि 3 कॉलम्स. कळतंय. एक एलिमेंट एक रो आणि 3 कॉलम्स अशा फॉर्म मध्ये. हेच जर असं केलं म्हणजे त्याची साईज त्याची डायमेन्शन देतो थोडक्यात तो. नेक्स्ट सपोज याला असं केलं 1,2 आणि नंतर परत 3,4. आता याचा जर शेप चेक केला तर काय सांगतो 1 एलिमेंट आहे फक्त बरोबर ना. हा 2D वाला 3D मध्ये 2D चं किती एलिमेंट आहे एकच एलिमेंट आहे. आणि त्या 2D मध्ये परत प्रत्येक याच्यामध्ये 2 एलिमेंट आहेत आणि त्या 2चे काय 2 रोज आणि 2 कॉलम असं आहे. येतं लक्षात. 2 रोज आणि 2 कॉलम असंच वर्क होईल नाही. समजा प्रिंट ए केलं तर प्रिंट ए कसा होतो ते चेक करा. प्रिंट ए येतंय का लक्षात की फर्स्ट रो सेकंड रो 2 रोज 2 कॉलम. इज इट ओके गाईज. थोडंसं एक्सटेंड केला हा पार्ट म्हणजे हे समजेल तुम्हाला थोडंफार. राईट. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. नेक्स्ट जे फंक्शन आहे दॅट इज नोन ॲज लाईन स्पेस. पुढचं जे आहे फंक्शन 5th राईट करू शकतो आपण. फक्त थोडंसं शेप आणि रिशेप याच्यावरती फोकस करा. 5th इज लाईन स्पेस किंवा लीन स्पेस असं म्हणले जातं. लीन स्पेस की तुम्हाला एक पर्टिक्युलर इंटरव्हलनी नंबर्स पाहिजेत. हा बोला. जर तिथे आपण ए ला एक स्क्वेअर ब्रॅकेट काढून टाकलं मग ते 2D मध्ये कन्वर्ट होणार का. हा हे जर एक ब्रॅकेट काढून टाकला तर तो 2D मध्ये कन्वर्ट होणार. करेक्ट. समजा मी जर याला असं केलं हे बघ आता हा एक ब्रॅकेट कमी केला म्हणजे आता हा काय परफेक्टली 2D आहे. मग हा इथं 1 नाही घेणार 2,2 असा शेप येईल याचा. 2 रोज 2 कॉलम दॅट्स ऑल. त्याच्या आधी जे काही येईल म्हणजे शेवटचे ज्या 2 असतील ना ऑलवेज इव्हन हा 4D जरी झाला आणि 4D मध्ये आपल्याला असं दिलं 1,1,2,2 शेवटचे 2 जे राहतात ते रोज आणि कॉलम रिप्रेझेंट करतात आणि आधीचे किती एलिमेंट्स वाईज वर्क करतंय असं दाखवतं. समजा हे जर मी असं केलं आता आय होप हे 2,2 कळलंय. हो सर. ठीक आहे. आणि आता हेच जर समजा मी 4 केले ब्रॅकेट त्याला म्हणजे मी असं घेतलं याला 4 ब्रॅकेटने याला इनक्लोज केलंय तर याचा अर्थ काय की एक एलिमेंट त्याच्यामध्ये परत म्हणजे एका 4D मध्ये एक 3D त्या 3D मध्ये परत 2D मग त्या 2D ला डिवाइड केलंय 2 आणि 2 मध्ये. मग याला जर रन केलं तर तो हा कसा दाखवतो फर्स्ट एलिमेंट त्याच्यामध्ये परत एक एलिमेंट आणि मग त्याच्यामध्ये 2 रोज आणि 2 कॉलम. क्लिअर. हो सर. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे लाईन स्पेस म्हणून आहे की तुम्हाला इक्वल इंटरव्हल नंतर जर समजा काही प्रिंट करायचं असेल इक्वल इंटरव्हल नंतर व्हॅल्यूज प्रिंट करायचे आहेत तर त्याच्यासाठी काय यूज करू शकता तुम्ही लाईन स्पेस म्हणून फंक्शन आहे. त्याला मार्कडाऊन करा रन करा लाईन स्पेस. सो जो सिंटॅक्स आहे तो सिंटॅक्स कसा आहे ते बघा आधी. लाईन स्पेस सिंटॅक्स ही कुठेतरी काय करायचं तुम्हाला स्टार्ट करायचंय कुठेतरी एंड करायचंय किंवा स्टॉप असं म्हणू शकता तुम्ही. स्टार्ट स्टॉप आणि नम इक्वल टू की किती नंबर्स पाहिजेत असं देऊ शकतो तुम्ही. तर डिफॉल्ट जे प्रिंट करतो हा डिफॉल्ट 50 प्रिंट करतो. किती प्रिंट करतो 50 प्रिंट करतो इक्वल इंटरव्हलनी. ठीक आहे. सो इट विल क्रिएट अन ॲरे फिल्ड विथ इव्हनली स्पेस्ड व्हॅल्यूज. म्हणजे एक्झाम्पल मध्ये कळून जाईल इट विल क्रिएट ॲरे विथ evenly spaced values. It will create array with evenly spaced values. ठीक आहे. कसं क्रिएट करतो आधी एक्झाम्पल समजून घ्या नंतर आपण याच्यावरती डिस्कस करू. फॉर एक्झाम्पल ए इज इक्वल टू
np डॉट व्हॉट इज अ फंक्शन np डॉट लीन टाईप li टाईप केलं फक्त मी काय टाईप केलंय li टाईप केलं टॅब हिट करायचं ही सवय लावा तुम्ही आता म्हणजे आता त्या स्टेजला तुम्ही आलेत की कोड करताना तुम्ही टॅब यूज केलंच पाहिजे np डॉट लीन स्पेस आणि मी सिम्पली काय घेतलंय 1,50 घेतलं काय घेतलं 1,50 म्हणजे 1 पासून तर मला 50 मध्ये व्हॅल्यूज पाहिजेत आणि ए ला कॉल केलं मी काय केलं ए ला कॉल केलं तर बघा 1 पासून तर 50 पर्यंत 50 व्हॅल्यू आल्या डिफॉल्ट आणि स्टार्ट आणि स्टॉप इथं हे लक्षात ठेवा की स्टार्ट म्हणजे अरेंज सारखं नाही की स्टॉप काय होतो तिथं एक्सक्लूड होतो बोथ आर इन्क्लुडेड इथं स्टार्ट आणि स्टॉप हे दोन्ही पण काय होतात इन्क्लूड होतात बरोबर डिफॉल्ट व्हॅल्यू किती आल्यात 50 आल्यात हेच जर मी याला असं सांगितलं की 1,50 पण मला 10च व्हॅल्यूज द्या तर मग तो काय करतो 1 आणि 50 मध्ये इक्वल डिस्टन्सनी 10 व्हॅल्यू देतो बरोबर दोन्ही मधला डिस्टन्स किती आहे 5.54 आहे बघा 1 प्लस 5.54 सॉरी 44 हे 6.44 नंतर परत त्याच्यात 5.44 ऍड केल्यानंतर 11.88 होईल राईट सो म्हणजे किती डिस्टन्स आहे हे जर फाइंड आउट करायचं असेल तर मग त्याला रिटेन्शन स्टेप इज इक्वल टू ट्रू असं याच्यात एक फंक्शन आहे की 10 व्हॅल्यूज आणि रिटेन्शन सॉरी रिटेन्शन स्टेप इज इक्वल टू ट्रू रिटेन्शन इज ट्रू असं जर दिलं तर मग तो काय सांगतोय कितीचं रिटेन्शन आहे रे व्हॉट इज अ रिटेन्शन म्हणजे डिफरन्स दोन्हीमध्ये डिफरन्स किती 5.44 चा डिफरन्स आहे करेक्ट येस व्हॅल्यूज किती घ्यायच्या कशा घ्यायच्या हे तुम्ही सगळं सांगू शकता समजा आता हे 10 घेतल्या पण मग आपल्याला 5च व्हॅल्यू पाहिजे समजा की 1 पासून तर 50 पर्यंत किंवा हे चेंज करू शकता इट्स अप टू यू की काय कुठपर्यंत जायचं 1 पासून 100 पर्यंत जायचं मला त्याच्यात 5च व्हॅल्यू पाहिजे आणि रिटेन्शन पण प्रिंट झालं पाहिजे सो 120.5 म्हणजे रिटेन्शन किती आता हे 24.75 आहे बरोबर 5 व्हॅल्यूज तो इक्वली स्पेस्ड 5 व्हॅल्यूज देईल तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर रेंज मध्ये लक्ष देत आहे इक्वली स्पेस्ड व्हॅल्यूज येतील त्या पर्टिक्युलर रेंज मध्ये आणि जर तुम्ही जर समजा तिसरी आर्ग्युमेंट पास नाही केली तर तिसरी म्हणजे कोणती ही वाली की किती व्हॅल्यूज पाहिजे तर डिफॉल्ट व्हॅल्यू किती आहे डिफॉल्ट किती आहे 50 आहे डिफॉल्ट व्हॅल्यू किती मिळतील 50 मिळतील म्हणजे समजा सिंपल असं दिलं ना ए इज इक्वल टू np डॉट लीन स्पेस आणि 1,500 सपोज 1,500 आणि याला जर कॉल केलं ए तर मग हा किती व्हॅल्यू प्रिंट करतो 50 व्हॅल्यू प्रिंट करतो इज इट ओके म्हणजे असं जर केलं मी प्रिंट ए कॉमा लेंथ ऑफ ए कॉमा लेंथ ऑफ ए काय देतो numpy array has no attribute a comma length of a okay how many values are there default value किती येतील 50 येतील is it okay for everyone लक्षात आलंय अरेंज आणि याच्यामध्ये काय फंक्शन आहे अरेंजला एंड एक्सक्लूड होतो आणि याच्यामध्ये ह्या दोन्ही म्हणजे स्टॉप आणि एंड दोन्ही काय आहेत इन्क्लुडेड आहे ठीक आहे सो दिस इज हाऊ वी आर वर्किंग नेक्स्ट जर समजा तुम्हाला इक्वली स्पेस्ड व्हॅल्यूजचा डेटा फ्रेम क्रिएट करून पाहिजे समजा अशा याच्यामध्ये तुम्हाला काय पाहिजे 500 पर्यंत 1 to 500 इक्वली स्पेस्ड व्हॅल्यूज पाहिजे असं लागतं कधी कधी आपल्याला की वी वॉन्ट 1000 व्हॅल्यूज अँड दोज एव्हरी व्हॅल्यू शुड बी इक्वली स्पेस्ड म्हणजे त्याच्यामध्ये इक्वल डिवायडेशन झालं पाहिजे तर मग तुम्ही याच्यासाठी हे यूज करू शकता म्हणजे याची डेटा फ्रेम क्रिएट करा आणि नंतर मग परत त्याला CSV मध्ये क्रिएट करू म्हणजे CSV मध्ये कन्वर्ट करू शकता DF क्रिएट करून त्याला परत कॉमा सेपरेटेड व्हॅल्यूजला कन्वर्ट करू शकता नेक्स्ट फंक्शन इज नेक्स्ट जे आहे फंक्शन ते आहे आय म्हणून 6th नंबरचं फंक्शन आहे दॅट इज EYEI markdown run 6 is EYEI it will return 2D array it will return two-dimensional array with ones on diagonal identity matrix with ones on diagonal and zeros elsewhere दुसरीकडे सगळीकडे काय येतील 0 येतील दुसरीकडे सगळीकडे काय येतील 0 येतील ओके
हा कसा वर्क करतो ते बघा आधी. 2Dच येतो ऑलवेज. ऑलवेज काय देतो? 2D देतो. हे तुम्हाला माहिती आहे की आयडेंटिटी मॅट्रिक्स काय येतो? सगळ्या याच्यावरती काय येतात? सगळ्या डायगोनलला 1 येतात आणि अदर दॅन डायगोनल काय येतात? अदर दॅन डायगोनल काय येतात? 0 येतात. म्हणजे 1 0 0 नंतर 0 1 0 नंतर 0 0 1 या फॉर्मॅटमध्ये जो काही मॅट्रिक्स असेल त्याला तुम्ही काय म्हणता रे? मॅट्रिक्स किंवा ॲरे. त्याला काय म्हणणार आपण? येस, त्याला काय म्हणणार आपण? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणणार, बरोबर ना? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणणार. रोज आणि कॉलम जर आला तर त्याला मॅट्रिक्स म्हणणार, राईट? 1 डायमेन्शनल ॲरे असेल तर त्याला ॲरे म्हणतो आणि 2D असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? मॅट्रिक्स म्हणतो. येस, 2 डायमेन्शनल इज कॉल्ड एज दी मॅट्रिक्स. सो सपोज इफ आय एम रायटिंग समथिंग लाईक दिस, P1 इज इक्वल टू, नाही हे नोटेशन सॉरी व्हेरिएबलचं क्रिएशन काही पण घेऊ शकतो आपण, राईट? np डॉट आय इज अ फंक्शन. ओके, np डॉट आय आणि 3 चा क्रिएट करा समजा, असं दिलं मी. म्हणजे 3/3 चा क्रिएट करायला बाय डिफॉल्ट कशाचा क्रिएट करेल? 3/3 चा करेल. 1.0 0.0 like this. If you want all values in an integer, you can provide a d type is equal to integer. I just want all the values in a integer. D type is equal to int. So it will print integer values for you. Okay, you can provide anything. Suppose I'm providing like this. 3,4 तर काय देतोय बघा आउटपुट? 3,4 म्हणजे 3 रोज आणि 4 कॉलम असं जर केलं तर काय म्हणतो तो? इट विल थ्रो सम एरर. कारण हा काय येतो? लिस्ट ऑब्जेक्ट कॅन नॉट बी इंटरप्रिटेड ॲज अ इंटीजर. इथं फक्त इंटीजर ऍक्सेप्ट करतो एकच. काय ऍक्सेप्ट करतो? फक्त इंटीजर ऍक्सेप्ट करतो. मग तो 5 द्या, 6 द्या, 10 द्या, दॅट्स अप टू यू. रोज आणि कॉलम्स काय राहतील त्याच्या? सेम राहतील, राईट? रोज आणि कॉलम्स सेम राहतील. पण जर समजा याला व्हेरिएशन करायचंच आहे की 5 रोज आणि 4 कॉलम असं जायचंय मला, तरी पण मग तो आन्सर तुम्हाला स्क्वेअर मध्ये शो करतो. कसा शो करतो बघा? 5,4 म्हणजे मला 5 रोज आणि 4 कॉलम्स मध्ये याला द्यायचंय. बट याचा आन्सर कसं येतंय बघा, की इथपर्यंतच तो स्क्वेअर कन्सिडर करतो. पुढच्याला सगळ्याला 0 आल्यात, याचा डायगोनल तो कन्सिडर करत नाही. स्क्वेअर मॅट्रिक्स जिथपर्यंत फॉर्म होऊ शकतो, स्क्वेअर मॅट्रिक्स, समजतंय? सो इट विल बी ऑलवेज स्क्वेअर मॅट्रिक. बरोबर आहे का? हे लक्षात येतंय? ऑलवेज काय असेल? हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल. म्हणजे स्क्वेअर मॅट्रिक्सचं मिनिंग काय आहे? स्क्वेअर मॅट्रिक्सचं मिनिंग काय? येस, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ स्क्वेअर मॅट्रिक्स? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ, येस बोला. स्क्वेअर मॅट्रिक्सचं मिनिंग काय आहे? रोज आणि कॉलम्सचा नंबर काय असतो? सेम असतो. रोज आणि कॉलम्सचा नंबर काय असतो? सेम असतो. मग हे जर अवॉइड करायचं असेल, समजा आयडेंटिटी मध्ये तुम्हाला हा इश्यू आला इथं समजा, बरोबर ना, की रोज आणि कॉलम्स तुम्ही वेगवेगळे दिले तर मग ते वर्कआउट नाही करत. तर त्याच्यासाठी सेपरेट फंक्शन यूज करू शकतो आपण, दॅट इज कॉल्ड एज दी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आयडेंटिटी, मग प्रॉपर आयडेंटिटी जर घेतला तुम्ही तर मग तो काय करणार? रोज आणि कॉलम्स तुमचे ऑलवेज काय घेणार? सेम घेणार. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, आयडेंटिटी. Okay, so it will create the like identity matrix for you where rows and columns will be always same, right? How we can create? Just take a look. I is equal to np dot identity. Identity कितीचा क्रिएट करा? 5 चा क्रिएट करा आणि d type should be integer. d type काय पाहिजे मला? d type is equal to int. ओके, आणि I फाईन, राईट? आता याच्यात जर 2 व्हॅल्यूज दिल्या म्हणजे 5,4 केलं तर मग आन्सर काय देते बघा? 5,4 आणि परत एक कॉमा दिला. काय वर्क होतं? आयडेंटिटी गॉट मल्टिपल व्हॅल्यूज फॉर आर्ग्युमेंट डी टाईप, राईट ना? तर मग इथे मल्टिपल व्हॅल्यूज चालत नाही. तुम्ही काय घेऊ शकता? फक्त एक सिंगल व्हॅल्यू द्यायची तुम्हाला. येस, लक्षात आलंय? आय फंक्शन आणि आयडेंटिटी फंक्शन याच्यामधला फरक कळलाय? डायगोनल कधी फॉर्म होतो? जर स्क्वेअर मॅट्रिक्स येत असेल, रोज आणि कॉलम्स पर्यंत वर्क होईल आणि समजा ते तुम्हाला अवॉइडच करायचंय की प्रॉपर आयडेंटिटीच मॅट्रिक्स पाहिजे, देन यू कॅन गो विथ आयडेंटिटी फंक्शन. ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. इथपर्यंत लक्षात आलंय? इथपर्यंतचे फंक्शन समजलेत? येस एव्हरीवन, काही डाऊट आहे आतापर्यंत? नेक्स्ट मूव्ह करू.
ओके. नेक्स्ट इज रॅन्डम फंक्शन आहे. त्या रॅन्डम मध्ये 3 टाईप आहेत. रँड n, नंतर रँड इंटिजर, असे 3 फंक्शन्स आहेत. तर ते कुठले आहेत ते बघू आता. राईट. सो नेक्स्ट इज रॅन्डम फंक्शन. 8 नंबरचं फंक्शन इथं राईट करू शकतो आपण. 8th नंबर, that is random. Okay, in that we are going to see first is just a random numbers print करायचे. Next rand integer, की integer व्हॅल्यूज पाहिजे along with a random number. सगळे नंबर रॅन्डमच राहतील, बट त्याच्यामध्ये परत काय घ्यायचे, रँड इंटिजर. आणि अजून एक आहे रँड n म्हणून आहे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड व्हॅल्यूज प्रिंट करतो हा. रॅन्डम व्हॅल्यूज प्रिंट करायच्या, पण त्या कशा आल्या पाहिजेत, नॉर्मल डिस्ट्रीब्युट आले पाहिजेत. आपण ग्राफ प्लॉट केला होता बघा स्टॅटिस्टिक्स मध्ये. आपण काय केला, केडी प्लॉट यूज करून ग्राफ प्लॉट केला. तसं जर पाहिजे असेल, म्हणजे त्या फॉर्मॅटमध्ये जर द्यायचं असेल, तिथं पण आपण डिस्कस केलं होतं बघा की ग्राफ प्लॉट करताना मी तुम्हाला म्हणलं होतं की परत आपण रॅन्डम व्हॅल्यू जनरेट कशा करायच्या हे नंपाय मध्ये बघू. राईट. सो ते आता इथं यूज होईल. ही रॅन्डम फंक्शन आहे, रॅन्डम नंबर्स जनरेट करतो. ठीक आहे. एक 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 बघू आता. 8.1, 8.2, 8.3 असं करू. याला रन करा. ठीक आहे. सो सपोज फर्स्ट वन इज 8.1. 8.1 काय घ्यायचंय, रॅन्डम डॉट रँड. रॅन्डम डॉट फंक्शन नेम इज रॅन्डम डॉट रँड. हाऊ टू यूज इट, जस्ट टेक अ लुक. He returns a random values between 0 to 1 interval. Returns random values between 0 to 1. 0 to 1 मध्ये हा रॅन्डम व्हॅल्यू देतो. किती व्हॅल्यू देईल हे आपल्याला सांगावं लागतं की किती व्हॅल्यूज पाहिजे तुम्हाला. राईट. डिफॉल्ट किती देतो ते पण बघू. राईट. की डायरेक्टली आर्ग्युमेंट ऍक्सेप्ट करतो. विल सी. सपोज a is equal to array is equal to np dot what is function random dot rand. Okay, and just print a, what it is giving, single. जर काहीच नाही दिलं तर किती व्हॅल्यू येईल, जर काहीच नाही दिलं तर काय किती व्हॅल्यू देतोय, एक व्हॅल्यू देतोय. राईट. इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग आर्ग्युमेंट इनसाइड, रँडच्या आतमध्ये तुम्ही जर काही जरी आर्ग्युमेंट पास केली, मी 5 पास केली, तर किती व्हॅल्यूज मिळतील तुम्हाला, 5 व्हॅल्यूज मिळतील. बट ऑल व्हॅल्यूज आर इन द रेंज ऑफ 0 to 1. सगळ्या व्हॅल्यूज कुठे मिळतील तुम्हाला, रॅन्डम व्हॅल्यूज 0 to 1 मधले मिळतील. याला परत जर कॉल केलं ना, सेम 5च व्हॅल्यू पाहिजे, तर व्हॅल्यू चेंज होतात. प्रत्येक वेळेला नवीन व्हॅल्यूज मिळतील रॅन्डमली. अगेन इफ यू वॉन्ट इट इन अ डिफरंट शेप, की 5 रोज 5 कॉलम्स अशा फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे, देन यू कॅन प्रोव्हाइड लाईक दिस. आता काय म्हणतोय हा, की लिस्ट ऑब्जेक्ट कॅनॉट बी इंटरप्रिटेड ॲज ए इंटिजर. एरर आली, बरोबर ना. म्हणजे इथं काय ऍक्सेप्ट करतोय, फक्त काय ऍक्सेप्ट करतोय, इंटिजर ऍक्सेप्ट करतोय. इज इट ओके. इथपर्यंत क्लिअर आहे. रॅन्डम व्हॅल्यूज मिळतात तुम्हाला. आता असा डाऊट येऊ शकतो, सगळ्या व्हॅल्यूज कशात येत आहेत, फ्लोट मध्ये येत आहेत. आणि मी जर याला असं केलं, इथं काय डी टाईप इज इक्वल टू काय दिला, इंट दिला, काय येतं आन्सर, रॅन्डम गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड डी टाईप. याच्यामध्ये डी टाईप घेत नाही. का घेत नाही रे डी टाईप का घेत नाही हा, कारण सगळ्या व्हॅल्यूज 0 to 1 मधल्या आहेत. सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्ही बघू शकता की कुठले आहेत, 0 to 1 मधले आहेत. डेसिमल प्लेसेस मधले व्हॅल्यूज आहेत. बाय डिफॉल्ट तुम्हाला काय देणार आहे, फ्लोटच देणार आहे. बाय डिफॉल्ट काय देणार आहे, फ्लोट देणार आहे. इज इट ओके गाईज, समजतंय का रे. सिम्पल काय की रॅन्डम व्हॅल्यूज पाहिजे तुम्हाला 0 to 1 मध्ये. समजा आपल्याला जर असं कन्वर्ट करायचंय की समजा मीन मॅक्स स्केलिंग मध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज 0 to 1 मध्ये कन्वर्ट होतात, किंवा अशी रिक्वायरमेंट आहे की समजा 10 व्हॅल्यूज पाहिजे आपल्याला, किंवा आता या 20 व्हॅल्यूज पाहिजे, दोज आर इन 0 to 1 रेंज ओनली, देन यू कॅन यूज दिस रॅन्डम डॉट रँड फंक्शन. सेकंड वन इज, यातलं जे दुसरं आहे, दॅट इज रॅन्डम डॉट (8.2). what is the function name, random dot rand integer. So name itself suggest कोणत्या व्हॅल्यूज मिळतील आता,
इंटिजर व्हॅल्यूज मिळतील रॅन्डमली, पण जी रेंज आपण प्रोव्हाइड करू त्या रेंज मधल्या, जी रेंज तुम्ही प्रोव्हाइड कराल त्या रेंज मधल्या मिळतील. इट विल रिटर्न अ रॅन्डम इंटिजर, return random integer between given range. व्हॅल्यूज काय मिळतील त्याच्यावरती काही कंट्रोल नाही, फक्त व्हॅल्यूज मिळतील. जनरल रॅन्डम व्हॅल्यूज जर तुम्हाला जनरेट करायचे असतील तर रॅन्डम इंटिजर बिटवीन गिवन रेंज, जी रेंज तुम्हाला दिली त्या रेंज मधल्या व्हॅल्यूज हा रिटर्न मध्ये दिल. ओके, रन करा. नेक्स्ट a इक्वल टू np डॉट. आता ऑब्वियसली आय एम नॉट गोइंग टू टाइप एव्हरीथिंग. रॅन्डम डॉट rand integer function is there and just generate a value. A is equal to random integer take at least one positional argument. 0 was given की at least एक आर्ग्युमेंट तुम्ही याला दिली पाहिजे असं हे सांगतोय. काय आली व्हॅल्यू? रॅन्डम इंटिजर्स आलेत. किती आलेत? हाऊ मेनी व्हॅल्यूज आर देअर? ए नाही पाहिजे इथं, सॉरी, हे शुड बी सम नंबर 1. काय आलाय? रॅन्डम व्हॅल्यू आली 1. रॅन्डम व्हॅल्यू आली 1. नंतर शेप आणि साईज मध्ये पाहिजे. समजा मला इथं 5 व्हॅल्यूज पाहिजेत, रॅन्डम इंटिजर व्हॅल्यूज इन गिवन रेंज. बाय डिफॉल्ट 0 घेतली. बाय डिफॉल्ट काय घेतली? 0 घेतली. आता कसं येते बघा, 1,20. तर 1 to 20 मधली कुठलीही एक व्हॅल्यू येईल. समजून घ्या परत एकदा. 1 to 20 मधली म्हणजे याचं जे फंक्शन आहे याची फंक्शनॅलिटी पाहिजे तर चेक करा की लो व्हॅल्यू काय, हाय व्हॅल्यू काय, त्याची साईज काय आणि डी टाईप काय हे तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता. डी टाईप बाय डिफॉल्ट इंटिजर घेतो. लो व्हॅल्यू जी आहे ती ऑलवेज इन्क्लुझिव्ह असते. हाय व्हॅल्यू जी आहे ती ऑलवेज काय असते? एक्सक्लुझिव्ह असते. म्हणजे 20 ला तो ऑलवेज काय करणार आहे? अवॉइड करणार आहे. 20 ला ऑलवेज काय करणार आहे? अवॉइड करणार आहे. सपोज इफ आय एम रायटिंग लाईक दिस 1,10, तर 1 to 10 मधली कुठलीही एक व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला. ठीक आहे. याच्यात परत जर मी असं टाकलं की साईज इज इक्वल टू फंक्शन काय? साईज म्हणजे माहिती तुम्हाला आता की काय, की शेप काय घ्यायचे तुम्हाला. साईज इज इक्वल टू समजा मला 5 पाहिजे तर 5 व्हॅल्यूज देईल मला तो. आता किती व्हॅल्यू देतो? कुठल्याही 5 व्हॅल्यूज देईल, कुठल्याही 5. परत जर रन केलं, सेम कोड कॉपी पेस्ट करतोय, परत एक्झिक्यूट करतोय, व्हॅल्यूज चेंज होत आहेत बिकॉज इट इज वर्किंग रॅन्डमली, राईट. अगेन डी टाईप इक्वल टू इंटिजर घेतलेला आहे. समजा इथं जर चेंज करायचं वाटलं तुम्हाला, आय जस्ट वॉन्ट डी टाईप इज इक्वल टू समजा फ्लोट केलं तर वर्क होतंय की नाही चेक करा. सो अनसपोर्टेड डी टाईप फ्लोट 64 रँड इंटिजर. कारण फंक्शन इट सेल्फ काय रे? फंक्शन इट सेल्फ काय? इंटिजर आहे. तर तुम्हाला हा इंटिजर व्हॅल्यूज देईल. हे फ्लोट साठी वर्क होणार नाही. याच्यात काय करू शकतो फक्त आपण? वी कॅन गिव्ह अ साईज इज इक्वल टू, ही साईज डिफाईन करू शकतो तुम्ही की 5,3 केलं सपोज, तर 5 रोज आणि 3 कॉलम्स असं यायला पाहिजे. जस्ट ट्राय दिस. 5,3 काय देतोय बघा. सो इट विल गिव्ह यू दी 5/3. 1 इन्क्लूड होतो, 10 ऑलवेज एक्सक्लूड असतो. 10 ऑलवेज एक्सक्लूड होतो. इज इट ओके गाईज? इथपर्यंत क्लिअर आहे का रे? काही डाऊट असेल तर सांगा. तुम्हाला ह्या दोन गोष्टी कळाल्यात का? रॅन्डम डॉट रँड हे फंक्शन काय देतं? 0 to 1 मधल्या व्हॅल्यूज देतं. रॅन्डम डॉट रँड इंटिजर ह्या इंटिजर व्हॅल्यूज देईल, पण रेंज तुम्हाला प्रोव्हाइड करावं लागेल. रँड साठी रेंज फिक्स आहे, दॅट इज 0 to 1. त्याच्यामध्ये इंटिजर नाही चालत, याच्यामध्ये इंटिजरच चालतं, फ्लोट नाही चालत, राईट. याच्या पुढचं जे फंक्शन आहे थर्ड जे फंक्शन आहे दॅट इज कॉल्ड एज दी 8.4. काय? रॅन्डम डॉट रँड n stands for normal distribution. Random values, but those are the random values, those are normally distributed. त्या व्हॅल्यूज काय आहेत? नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळतील इथं. सो रिटर्न नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड व्हॅल्यूज. रिटर्न नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड व्हॅल्यूज तुम्हाला माहिती. जर त्याचा ग्राफ प्लॉट केला तर तो कसा देतो? बेल शेप कर्व येतो, राईट. नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड व्हॅल्यूज. सो हाऊ इट इज गिव्हिंग, जस्ट टेक अ लुक. आपण आधी व्हॅल्यूज प्रिंट करू, नंतर त्याचा प्लॉट पण
करू बाय युझिंग अ KDE प्लॉट, राईट. सो ए इज इक्वल टू, ए इज जस्ट अ व्हेरिएबल, तुम्ही काही पण घेऊ शकता, ॲरे घ्या, ॲरे1 घ्या, np डॉट रँडम डॉट रँड n, np डॉट रँडम डॉट रँड n. ठीक आहे, आता सध्या काही देत नाही याला इनपुट, अँड आय एम जस्ट टेकिंग ए. काय देतोय, कोणती पण एक व्हॅल्यू येईल, सिंगल व्हॅल्यू, राईट ना, काहीच नाही दिलं तर सिंगल व्हॅल्यू येईल. नेक्स्ट, ज्या वेळेस याला आता काहीतरी आर्ग्युमेंट पास करेल मी, समजा 7 पास केलं, सो आय विल गेट अ 7 व्हॅल्यूज, दोज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. आता याला काय अशी पर्टिक्युलर रेंज नाही, 0 to 1 किंवा आपण जी प्रोव्हाइड करतोय ते अशी काही रेंज नाही. रँड n काय ऍक्सेप्ट करते, D1 D2 D3. सो यू विल गेट स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचे व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळतील. आता याला जर प्लॉट केलं, समजा प्लॉट करण्यासाठी तुम्हाला माहिती काय फंक्शन आहे, SNS डॉट KDE प्लॉट, बरोबर ना, SNS डॉट KDE प्लॉट. पण त्याच्यासाठी कॉल काय करावं लागेल, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to call a library, import cborn as SNS, cborn as a SNS. याला कॉल करा, नंतर हे फंक्शन वर्क होतंय का चेक करा. SNS डॉट KDE प्लॉट, SNS डॉट KDE प्लॉट ऑफ ए, बरोबर नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा कर्व मिळतोय, बरोबर ना. आता हेच जर मी रॅन्डम व्हॅल्यू साठी प्रिंट केलं असतं, इथं बघा, चेक करा कोणता केला होता आपण. ठीक आहे, समजा ह्या व्हॅल्यूज घेतलेल्या इथं, ए इज इक्वल टू 1 to 10, ए इज इक्वल टू 1 to 10. फक्त याचं व्हेरिएबलचं नाव चेंज करतो समजण्यासाठी, A1 आणि याला A1 केलं. आणि ह्या व्हॅल्यूज साठी जर आपण KDE प्लॉट केला, SNS डॉट KDE प्लॉट, SNS डॉट KDE प्लॉट ऑफ A1, then what it is giving, तर हा थोडासा वेगळा येतो कर्व, लक्षात येतंय. सो वेन एव्हर देर इज अ रिक्वायरमेंट की टेक अ व्हॅल्यू, दोज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन व्हॅल्यूज तुम्हाला जनरेट करायचे आहेत, देन यू कॅन यूज दिस फंक्शन रँडम डॉट रँड n. इज इट ओके गाईज, समजतंय का रे? येस, नाही कळत आहे, इथपर्यंत समजलंय? या तिन्ही मधला फरक कळाला तुम्हाला? रँडम व्हॅल्यूज जनरेट करताना जर सपोज मी फक्त रँड यूज केलं तर 0 to 1 मध्ये तुम्हाला व्हॅल्यूज मिळतील, राईट. किती व्हॅल्यूज पाहिजे ते तुम्ही देऊ शकता. नेक्स्ट, जर इंटिजर व्हॅल्यूज पाहिजे तर तुम्ही रेंज प्रोव्हाइड करू शकता, ज्याच्यामध्ये स्टार्ट इन्क्लूड असतो, एंड ऑलवेज एक्सक्लूड असतो, तेवढे व्हॅल्यूज तिथे मिळतील. आणि नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या जर व्हॅल्यूज प्रिंट करायचे असतील तर मग तुम्ही रँडम डॉट रँड n यूज करू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट जे फंक्शन आहे याच्यामध्ये, नेक्स्ट फंक्शन वी कॅन सी सॉर्ट इज देअर. फक्त ॲरे काय करायचं आहे, सॉर्ट करायचं आहे. सो 9th फंक्शन विल बी सॉर्ट. ओके, सो इट विल जस्ट डू दी सॉर्टिंग फॉर यू. जसं आपण लिस्ट मध्ये सॉर्ट केलं ना, सेम सॉर्ट फंक्शन आहे, डॉट सॉर्ट यूज करायचंय. ठीक आहे. काय करतो मी, इंटिजर व्हॅल्यूज प्रिंट करतो डायरेक्टली बाय युझिंग द रँडम इंटिजर. ए इज इक्वल टू np डॉट रँडम डॉट रँड इंटिजर, np डॉट रँडम डॉट रँड इंटिजर. किती व्हॅल्यूज प्रिंट करा, आय जस्ट वॉन्ट 20 पासून तर 30 पर्यंत व्हॅल्यूज प्रिंट करायच्यात मला. आणि साईज इज इक्वल टू सपोज 20 व्हॅल्यूज प्रिंट करा आणि ए. सो इट विल प्रिंट दी रँडम व्हॅल्यूज. आता ह्या रँडमली व्हॅल्यूज आल्यात, ह्या फक्त काय करून पाहिजे मला, सॉर्ट करून पाहिजे. काय करून पाहिजे, सॉर्ट करून पाहिजे. ओके, सो आय विल प्रिंट ए फर्स्ट. पहिल्यांदा या ए ला प्रिंट करा, दॅट इज अ रँडमली प्रिंटेड व्हॅल्यूज. आणि या व्हॅल्यूज काय करायच्यात, आता मला सॉर्ट करायच्यात. सो आय कॅन क्रिएट सॉर्ट ऑफ सॉर्टेड ए इज इक्वल टू np dot, what is the function, simple, np dot sort. It's a mutable, so we can use a sort directly. np dot sort of a and print sorted array, that is a sort a. So those values will be sorted. I hope it is making sense. Simple आहे ना, राईट. आता आपण 0s आणि 1 साठी बघितलं होतं, तसं एक शेवटचं फंक्शन आहे, दॅट इज कॉल्ड दी फुल म्हणून नावाचं एक फंक्शन आहे. काय फुल? So how we can use that full function, just take a look.
होतं ते चेक करा. आधी सिंटॅक्स राईट करतोय फक्त, म्हणजे एक्झाम्पल राईट करतोय. ए इज इक्वल टू np डॉट व्हॉट इज अ फंक्शन फुल. किती व्हॅल्यूज पाहिजे मला? 5 व्हॅल्यूज पाहिजे, आणि त्याच्यामध्ये काय नंबर पाहिजे तो द्यायचा आहे. म्हणजे 7 नंबर आणि 5 व्हॅल्यूज आले पाहिजेत. सिम्पल. इट विल प्रिंट दोज व्हॅल्यूज फॉर यू. नेक्स्ट, समजा शेप मध्ये पाहिजे प्रॉपर, की 5 रोज 4 कॉलम. सो 5, 4 किंवा 5, 4. सो 4 कॉलम्स विल बी देअर विथ 5 रोज. 5, 4 या शेप मध्ये समजा नंबर जो पाहिजे तो 10 आला पाहिजे. प्रत्येक याच्यामध्ये किती नंबर पाहिजे? 10 पाहिजे. सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. हे काही पण प्रोव्हाइड करू शकतो, की समजा याच्याऐवजी वर्ड पाहिजे मला, डेटा. सो इट विल बी प्रिंटेड लाईक दिस. पण याचा डी टाईप लगेच चेंज झाला, युनिकोड 4 आला. ओके, सो दिस इज हाऊ वी आर वर्किंग ऑन दिस. आय होप इट इज क्लिअर टिल नाव. एकदा फंक्शन्स रिवाइज करा, कोणते कोणते घेतले आज, कुठून स्टार्ट केलं होतं. येस, फर्स्ट काय होतंय? झिरोज. बोला. येस, फर्स्ट काय होतं? झिरो. येस, झिरोज. राईट. फर्स्ट फंक्शन काय घेतलं आज? झिरो. झिरोज, वन्स, एम्प्टी. zeros. Second was ones. Then third was empty. empty. empty जास्त यूज नाही ना, बट यू शुड नो की असे ठराविक फंक्शन घेतले तरी चालतात, पण जेवढे माहीत करून देतात तेवढे माहीत करून देतो मी. यूज काही सगळे होत नाही. emptyच्या नंतर अरेंज. व्हेरी गुड. अरेंज, ज्याच्यामध्ये एंड इंडेक्स काय होते? एक्सक्लूड होते. ठीक आहे ना, रेंज सारखं वर्क करतं. नंतर लाईन स्पेस. आयडेंटिटी. अरेंज नंतर लाईन स्पेस नव्हतं का? बरं ठीक आहे. कोणतं होतं? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, EY. पुढे मागे होऊ शकतं. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट, 6th इज आयडेंटिटी. इज इट? बरोबर आहे ना? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ लाईक स्क्वेअर ऑलवेज. नंतर लाईन स्पेस 50 व्हॅल्यूज देईल तुम्हाला, इक्वली स्पेस्ड. जर 50 नसेल पाहिजे तर मग त्याला कस्टमाइज करा. 8th इज रॅन्डम. राईट ना? रॅन्डम मध्ये 3 आहेत. परत रॅन्डम मध्ये 3 आहेत. रॅन्डम डॉट, एक आहे रँड, देन रँड इंटीजर, देन रँड नॉर्मल, रँड n. देन 9 काय? व्हॉट इज 9? बोला, काय होतं 9th? येस, काय केलं? 9 सॉर्ट केलं ना, आणि 10th वन इज अ फुल. ओके, सो दीज फंक्शन्स वी हॅव कवर्ड. अजून पण काही फंक्शन्स बाकी आहेत, ते उद्या कंटिन्यू होईल. उद्या सेशन होईल. ओके, टुमॉरो वी विल हॅव अ सेशन, कारण मग वीक मध्ये कधीतरी परत ब्रेक होतच आहे. इज इट ओके टिल नाउ? डू यू गाईज हॅव एनी डाऊट? आजचे दोन्ही सेशन अपलोड करतो मी लगेच 15-20 मिनिटात. बिफोर दॅट इफ यू हॅव एनी डाऊट प्लीज आस्क. इट्स ओके. येस अश्विनी.